Hello all CGL aspirants. So I am going to discuss a very important topic from biology from which at least one question is expected even this year for your exam. So that is cell. So in the previous years also nearly 100 plus questions have been asked from this particular topic of cell. So we will be focusing on such important topics from biology for your better revision of the subject. So let us go on with the lesson of cell. So cell, the study of cell is called as cytology. The scientist who has first observed cells in the bark of oak tree was Robert Hooke in the year 1665. Then first living cells were observed by Antony van Leeuwenhoek was the scientist who has observed the living cells in the pond water. Okay. Then next let us see the structure of the cell. From this, if you just see the diagram, you will try to understand all the different functions of all the components that are present here, the complete structure, wherein you can answer all the bits that will be coming up. Whatever may be the bit, you can easily answer. So the first structure what the cell consists of is what is called as the cell wall. As you can see, this is the outermost structure, that is what is called as the cell wall. So cell wall, it is not present in animal cells. So when you see cells, we have two types of cells, plant cells and animal cells. So this is not present in the animal cells and it is non-living. It is found in which organisms? It is found in plants, bacteria, algae and also in the case of fungi. And you also have to remember what it is made up of. In plants, it is made up of a substance called cellulose. In case of bacteria, it is made up of peptidoglycan is the substance. In case of algae, it is cellulose and pectin. Okay, and in fungi, it is made up of chitin. So if you have to remember all of you, you can just remember that. Okay, plant or whatever may be the organism, the cell wall will be made up of either, okay, the alphabet may be C or P. Okay, if you remember C or P, then you can easily know the options. So usually all the components that are making up your cell wall are made up of cellulose or okay pectin or peptidoglycan. So which will start with either P or C. So simply to remember what is cell wall made up of, you can remember the alphabet C and P. So based on that, you can just tick the answers. Okay, it can be chitin, it can be cellulose, it can be peptidoglycan, or it can be cellulose and pectin in the case of algae. Okay, so what is the function of cell wall? It will provide rigidity and support to the structure. Okay, so it will provide rigidity and support. Actually, the main function will be provision of rigidity, support and protection to all the internal components that are present within the cell, and it is highly permeable in nature. Permeable అంటే ఏంటి, ఏవైనా సబ్స్టెన్సెస్ ని లోపలికి రానిస్తుంది, బయటికి వెళ్ళనిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇలాగా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనకు ఇది ఫంక్షన్ చేస్తుంది సెల్ వాల్ అనేది. సో మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెల్ వాల్ ఎక్కడ లేదు, యానిమల్ సెల్స్ లో ఉండదు. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనకు దాని కిందనే ఇంకొక పొర ఉంటుంది అనమాట. దీని పేరేంటి, సెల్ మెంబ్రెయిన్ లేదా దీన్నే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అని కూడా అంటారు అనమాట. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ విల్ బి ప్రెసెంట్ beneath it, and this is the only structure in the case of animal cells, because animal cells will lack the cell wall. Animal cells లో టోటల్ గా సెల్ వాల్ ఏ ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చి మనకు సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది అందులో. సో ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఒకవేళ సెల్ వాల్ లేకపోతే కనుక ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ద సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ లాంటి ఫంక్షన్స్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కూడా చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ లివింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది లివింగ్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో దానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది, అది ఏంటంటే సెమీ పర్మియబిలిటీ. సెమీ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటంటే కొన్ని రకాల సబ్స్టెన్సెస్ ని సెల్లోకి రానిస్తుంది, కొన్ని రకాల సబ్స్టెన్సెస్ ని సెల్ నుంచి బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట. ఇలాగా కొన్నిటిని అలౌ చేయడము అనే ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సెమీ పర్మియబిలిటీ. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సెల్ కి కావాల్సిన పోషకాలు, న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి coming inside the cell and waste products that are generated will go outside the cell. So that is the importance, and this is a very very important structure. So what this is made up of, it is made up of lipids and proteins. Okay, so lipoproteins antaru anamata. Lipids and proteins, that is lipoproteins తో తయారై ఉంటుంది. So we have cell wall, we have cell membrane, which are important components. Any question that can come from this you can easily answer. Next you have is one structure that will be usually present in the center, and this is called the nucleus. This is called the nucleus. This is called the
nucleus. So nucleus actually it is present in the center of the cell and it is called the brain of the cell. It is called the brain of the cell. What it is the brain of the cell because it will control all the activities of the cell. So మనకు బ్రెయిన్ ఎలాగో సెల్ కూడా న్యూక్లియస్ అలా సెంటర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం దాని యాక్టివిటీస్ అన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇందులో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ డబుల్ వాల్డ్ మెంబ్రెయిన్ లైక్ దిస్. Nucleus is made up of a double membrane like that. So inside the nucleus, what are the structures we find? We find a structure, a ball-like structure. This is what is called as nucleosome. It is called as nucleosome. Nucleosome. So what is the function of the nucleosome? So chinnapanchi manamu we might have drawn dots like this, which are called the ribosomes in the cell. So these ribosomes are produced by the nucleosome. So this is helping in ribosome production. Ribosome biogenesis antaru annamata. Ribosome biogenesis ante enti? Biogenesis ante production lo help chestundi. Okay. So apart from nucleolus, what the nucleus contains? It consists of all a thread-like material which will be called the chromatin. What it is called as? Chromatin material. Chromatin or chromosomes will be present within the nucleus. So this chromatin అనేది during the process of cell division, okay, it will condense and it is called as the chromosome. It is called as the chromosome. Okay, so this is the main important function of nucleus. So nucleus usually will be present in the center of the cell. It consists of thread-like material which will be called chromatin, okay, which will get condensed అంటే బాగా గట్టి కాయిల్ అయిపోతాయి అన్నమాట మనకు సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు. అప్పుడు వాటిని క్రోమోజోమ్స్ అంటారు. ఈ క్రోమోజోమ్స్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్? దే హెల్ప్ ఇన్ క్యారీయింగ్ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే క్యారీ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ తయారవుతున్నప్పుడు దానిలోకి ఎలాంటి జీన్స్ రావాలి, అది ఏమేమి ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి, దానిలో ఏమేమి స్ట్రక్చర్స్ ఉండాలి అన్ని డిసైడ్ చేసేది జీన్స్ అన్ని. ఓకే, ఏదైతే డాటర్ సెల్ ఎలా ఉండాలి మొత్తం దాని క్యారెక్టర్స్ అన్ని డిసైడ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు క్రోమోజోమ్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as genetic information. So it is essential for carrying genetic information from one cell to another cell. So in condensed form it is called chromosome, otherwise it is called chromatin. Okay, so then this is the nucleus what you have, which is bounded by a double walled membrane. So nucleus, when it comes to the point of nucleus is absent in prokaryotes antar. Ikkada manaku prokaryotes అని ఉన్నాయి. If you know what are prokaryotes, prokaryon అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ కెరియాన్ అంటే న్యూక్లియస్, ప్రో అంటే ప్రిమిటివ్. సో ప్రిమిటివ్ గా న్యూక్లియస్ ఉంటే కనుక వాటిని ప్రోకారియాట్స్ అంటారు. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బ్యాక్టీరియా ఒకటి, మళ్ళీ మనకు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆర్ సైనోబాక్టీరియా అంటారు. సో ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. మైకోప్లాజ్మా ఇలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీని లోపల ఎలా ఉంటుందంటే సెల్ ఉంటుంది. సెల్ లోపల ఊరికే క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఒక పెద్ద జైంట్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది అనమాట. దాని లోపల మనకు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ బౌండరీ లైక్ దిస్. సో డెఫినెట్ బౌండరీ ఉండదు కాబట్టి వీటిలలో న్యూక్లియస్ ఏమని పిలుస్తారు? న్యూక్లియాయిడ్ రీజన్ అంటారు అనమాట. న్యూక్లియాయిడ్ రీజన్ ఆర్ జీనోఫోర్ రీజన్ అంటారు. న్యూక్లియాయిడ్ రీజన్ ఆర్ జీనోఫోర్ రీజన్ అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ అ డెఫినెట్ బౌండరీ అరౌండ్ ఇట్. సో ప్రోకారియాట్స్ లో అలా ఉంటుంది న్యూక్లియస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియాట్స్ ఓన్లీ వీ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఏమంటారు వాటిని? యూకారియాట్స్ అంటారు. వేర్ ట్రూ న్యూక్లియస్ యూ ఫైండ్ విత్ ఆల్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ఇన్. ట్రూ న్యూక్లియస్ విల్ బి ఫౌండ్ విత్ ఆల్ దీస్ structures within. Okay, then moving on, nucleus, I told that in the case of eukaryotes you have a definite bound membrane. So these are called the eukaryotes. They are called eukaryotes. Eukaryotes ante plants, animals and evolved organisms ne eukaryotes antaru. I told karyon is nothing but it is nucleus and u means true nucleus. So in the case of prokaryotes this is what is called as, it is called as genophore region or nucleoid region. Okay, then next coming to chromosomes, what they contain. So I told that these are chromosomes. Chromatin material లేదా chromosomes లోపల ఉంది కదా. సో దీని లోపల ఏముంటుంది? సో it is a carrier of genetic information అని చెప్పుకున్నాం. So what it will contain? Chromosomes basically they contain DNA in it. DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. It is called deoxyribonucleic acid. So this is nothing but your genes. What you call as genes are nothing but DNA will be present. So this DNA actually it is a very long molecule that will be folded and will be kept within chromosomes. So chromosomes which will be seen during the cell division process will be some X-shaped structures which will be visible as X-shaped structures during a cell division phase called as metaphase.
సో ఈ మెటాఫేస్ లో మనకి ఇలా కనిపిస్తాయి అనమాట. వాట్ దే కంటైన్ ఇన్సైడ్ దెమ్ DNA will be present. So this DNA is nothing but the genes. So the functional portion that is present is what is called as gene in it. So genes, so this DNA molecule is very big, పెద్ద మాలిక్యూల్ అన్నమాట. దాన్ని అంతా ఫోల్డ్ చేస్తూ లోపల మన క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ లోపల ఫిట్ అయ్యడానికి హెల్ప్ చేసే ప్రోటీన్స్ పేరు హిస్టోన్స్. దేర్ విల్ బి హిస్టోన్స్ విచ్ విల్ ప్యాక్ యువర్ DNA విత్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ కమింగ్ టు DNA స్ట్రక్చర్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. ఇది డబల్ హెలిక్స్ అంటారు అనమాట. డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు అంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనే వాళ్ళు దీని స్ట్రక్చర్ ని డిస్కవర్ చేశారు. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్, for which they got Nobel Prize in the year 1953. 1953లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చిందనమాట. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటారు ఈ స్టడీస్ ని. సో దీనివల్ల మనకు జెనెటిక్ డిసీజెస్ అన్ని ప్యాటర్న్స్ ని ట్రేస్ చేసేదానికి హెల్ప్ చేశారు. హ్యూమన్ జీనోమ్ కూడా మ్యాప్ అయింది అనమాట దీనివల్లనే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ వాట్ యూ హ్యావ్. Then let us see the other structures that are there within. సో ఇది కాకుండా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో సెల్ లోపల దీన్ని ఏమంటారు, దీన్ని సైటోప్లాజం అంటారు. సో ఇనీషియల్ గా ఈ సైటోప్లాజం ని దే యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రోటోప్లాజం. ఇనీషియల్లీ దే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రోటోప్లాజం. సో ప్రోటోప్లాజం యాక్చువల్లీ కంటైన్ సైటోప్లాజం అండ్ ద స్పేస్ విత్ ఇన్ దిస్ న్యూక్లియస్, ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్న స్పేస్ అన్నిటితో ఏమంటారు, న్యూక్లియోప్లాజం అంటారు. So mana protoplasm is nothing but it is equal to cytoplasm plus nucleoplasm. Okay, so like this you have cytoplasm. So what is the function of cytoplasm? It will lodge all the cell organelles. Cell లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని organelles ఎక్కడ ఉంటాయి, cytoplasm లో ఉంటాయి. And it is a jelly like substance that will be present within the cell. So let us see what are all the structures that will be present within the cytoplasm. So protoplasm, okay, was coined by Purkinje. Protoplasm includes cytoplasm and also the space within nucleus which is called the nucleoplasm. So coming to the other structures, we have structures which are called lysosomes. Lysosomes, they contain powerful digestive enzymes, and when the cell is worn out or some replacement of the cell has to take place in the system, cell ఎప్పుడైతే ఓకే పాతగా అయిపోయి అది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోవాలో దాని బ్రేక్ డౌన్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకని వీటిని సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. సెల్లోనే ఉండి సెల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటి పేరు సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్. సో వీటి నిండా పవర్ఫుల్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అన్ని లోడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట వీటిలలో. సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ద కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ రైబోజోమ్స్. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి సెల్ డయాగ్రామ్ వేసినప్పుడు దాని నిండా చుక్కలు వేసేవాళ్ళం ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా. ఇవే రైబోజోమ్స్ అన్నమాట. సో రైబోజోమ్స్ పని ఏంటి, దే హెల్ప్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో మనము ఎలాగైతే ఫుడ్ అన్ని మనం ఎలా అయితే తింటామో సెల్ కూడా అన్ని రకాల సబ్స్టెన్సెస్ కావాలి. సో ప్రోటీన్స్ కావాలి కాబట్టి ఎవరు తయారు చేస్తారు, రైబోజోమ్స్ అన్నమాట. రైబోజోమ్స్ ఆర్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. దే ఆర్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఫ్యాక్టరీ విత్ ఇన్ ద సెల్. సో రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు న్యూక్లియస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాల్జీ బాడీ. ఓకే, గాల్జీ బాడీ లేదా గాల్జీ ఆపరేటస్ అంటారు అనమాట. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. దీన్ని పోస్ట్ మ్యాన్ అంటారు. అంటే ఏంటి, సెల్లో ఏదైనా తయారైతే కనుక దానిలోకి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ, ఈ ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని సిస్టర్నే అంటారు అనమాట. సో ఈ సిస్టర్నే నిండా మెటీరియల్స్ ఏవైతే తయారవుతాయో దోస్ మెటీరియల్స్ విల్ గెట్ ప్యాక్డ్ ఇన్సైడ్ దెమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ దెమ్ through these small structures which are called vesicles to different parts of the cell. So that is why it is called as the postman of the cell, Golgi apparatus. So main function is packing, modifying all the materials and transporting it to different parts of the cell. So that is the function of the Golgi body. Then I have drawn something with the green color, that is chloroplast. ఈ chloroplast అనేవి మనకు పర్టికులర్ గా ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఫోటోసిన్సిస్. ప్లాంట్స్ కానీ ఆల్గేలోనే ఉంటాయి అన్నమాట, గ్రీన్ కలర్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో. సో దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. మనకు ఫోటోసింథసిస్ అంటే లైట్ ద్వారా ఫుడ్ తయారు చేసుకునే ఆర్గానిజమ్స్ లో ఆటోట్రాఫ్స్ లో మనకి క్లోరోప్లాస్ట్లు కనిపిస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఎన్ని ఉండొచ్చు క్లోరోప్లాస్ట్లు? 50 to 100 డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సెల్. ఎంత బాగా ఫోటోసింథసిస్ చేస్తే అన్ని ఎక్కువ క్లోరోప్లాస్ట్లు మనకు ఆ సెల్లో కనిపిస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియా హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. మెయిన్ దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? రెస్పిరేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో మనం ఎలా అయితే రెస్పైర్ చేస్తామో సెల్ కూడా రెస్పైర్ చేయాలి. సో సెల్ కి మైటోకాండ్రియా యూస్ఫుల్ అనమాట. సో మైటోకాండ్రియా దీనికి ఒక పేరు ఉంది. వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. సో మనకు రెస్పిరేషన్ ద్వారా వచ్చిన ఎనర్జీని అంతా కూడా మైటోకాండ్రియా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అందుకని దీని పేరు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. సో దీనిలో స్టోర్ అయ్యే ఎనర్జీ పేరు ఏంటి? ATP.
ఏటీపీని ఏమంటారు? ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. ఎనర్జీ కరెన్సీ అని ఎందుకంటారంటే సెల్కి ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ కావాలో కొంచెం కొంచెంగా ఏటీపీ ఫామ్ లో యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అందుకని దీన్ని ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు. సో మైటోకాండ్రియా పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్, దానిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఏటీపీ ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెల్ అంతా కూడా మనకు ఇలాగా సన్న సన్న గీతల్లాగా ఉంటాయి అనమాట. దేర్ విల్ బి థిన్ ఫిలమెంట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ త్రూఅవుట్ ద సెల్, ఓకే, విచ్ విల్ బి కాల్డ్ ద మైక్రోటిబ్యూల్స్ అండ్ ద సైటోస్కెలిటల్ ఎలిమెంట్స్. ఇది మన సెల్ని స్ట్రక్చర్ని రీటైన్ చేయడానికి లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న స్కెలిటల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సైటోస్కెలిటల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు వాటిల్ని, ఓకే, ఆర్ మైక్రోటిబ్యూల్స్. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ లోపల ఉంటాయన్నమాట. Then next you have is structures called as endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum అని మనకు 2 types ఉన్నాయన్నమాట. స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే ఇలాంటి ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ వేటి మీద అయితే రైబోజోమ్స్ ఉండవో వాటిల్ని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటారు. సో ఈ స్మూత్ రెటిక్యులం ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డీటాక్సిఫైయింగ్ పాయిజన్స్. ఓకే, డీటాక్సిఫైస్ పాయిజన్స్ అనమాట. మనం ఫుడ్లో ఏమన్నా పాయిజనస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నా కూడా వాటన్నిటిని నల్లిఫై చేసేస్తుంది, డీటాక్సిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఆల్సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్యాట్స్ తయారు చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏదైనా పాయిజనస్ డ్రగ్స్ కానీ కెమికల్స్ని కానీ తీసేసేది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇది పర్టికులర్గా లివర్ సెల్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే లివర్ మనకు తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ద ఆర్గాన్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డీటాక్సిఫికేషన్. మన బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ అంతా ఎలిమినేషన్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మెయిన్ మనకు ఈ పాయిజన్స్ని డీటాక్సిఫై చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో అది కాకుండా వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఫంక్షన్? ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ప్రొడక్షన్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది కాకుండా యూ హ్యావ్ ఛానల్స్ కాల్డ్ యాజ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కూడా పెద్ద పెద్ద ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్, దీని సర్ఫేస్ మీద రైబోజోమ్స్ అటాచ్డ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే రైబోజోమ్స్ అటాచ్డ్ గా ఉన్నాయో దాని ఫంక్షన్ ఏమైతుంది? ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో ఇది కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది కాకుండా ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్. పెద్ద పెద్ద ట్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి సెల్లో ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట. సో ఇలా యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ క్లియర్లీ write down all the functions immediate to the particular structure there, and let us once again revise the entire topic that has been done. So quick revision of all the parts whatever that are there. So first you have a cell wall. So cell wall function enti manaku protection and it will give shape to the cell. So mainly it is non-living, it is permeable. Mana plant cell lo cell wall is made up of cellulose ani gurtu pettukovali, bacteria lo peptidoglycan ani gurtu pettukovali, fungi lo chitin ani. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పార్ట్ మనకు దీనికి ఉండే సెల్ మెంబ్రెయిన్. సో సెల్ వాల్ అనేది యానిమల్ సెల్ లో ఉండదు, సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ద సెల్ వాల్. ఇఫ్ ద సెల్ వాల్ is not present, this is semi permeable and it is living. Okay, it is a living structure. It will help in transport of some substances inside and outside. It will help in osmosis and diffusion process అంటారు అనమాట. Then next మనకు lysosomes ఉన్నాయి, which are called the suicidal bags of the cell. Why? Because they will be killing the cell in case of any need, okay, any problem in the cell, or if the cell is worn out also they will kill the cell. So that's why they are called as the suicidal bags of the cell. Then Golgi body is called the postman of the cell. It will help in packing different materials and modifying them and transporting them to different parts in the form of small structures which are called vesicles. Vesicles lo petti pampistu untundi annamata. Then you have a structure which is called the centrosome. Centrosome will help in cell division. Oka cell divide avvali ante ganaka lopala una chromatin material anta kuda rendu vaipulaki oka divide avvali. So aa division process ki help chesede centrosome ane structure. Danlo unde vatilni centrioles antaru annamata. So ఇది animal cell lo baga prominent ga kanipistu untundi. So next you have is nucleus. So nucleus is called the brain of the cell. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఇన్ ప్రోకారియాట్స్. ప్రోకారియాట్స్ లో ఇది ఉండదు అనమాట, ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండదు దానిలో, అందుకని ప్రోకారియాట్స్ లో దీన్ని న్యూక్లియాయిడ్ రీజన్ అంటారు. సో దిస్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద సెల్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇస్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. దాని మీద రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్, హెల్ప్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. Then smooth endoplasmic reticulum, which will not have ribosomes, help in detoxifying poisons and will produce fats also.
Then we have chloroplast and mitochondria. Okay, important point ఏంటంటే chloroplast and mitochondria, they are called semi-autonomous organelles. They can replicate by themselves. ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ లో కొంచెం వాటి ఓన్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని టోటల్ గా న్యూక్లియస్ మీద కాకుండా తనంతా తనగా రెప్లికేట్ చేసుకోగలవు అనమాట. క్లోరోప్లాస్ట్, మైటోకాండ్రియా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా, they are called semi-autonomous organelles of the cell which can replicate on their own. Okay, so chloroplast will help in photosynthesis. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. It will store ATP, which is called the energy currency of the cell. Then inside this entire part is what is called a cytoplasm, and I explained that this is called the chromatin, which will condense during cell division. It will be called the chromosome, which contains the DNA or the genes that will be helping in transmitting the genetic information. So ee idea petkoni meer repeated ga manaki ribosomes unnayi, they will help in protein synthesis. ఓకే, సో ఈ ఐడియా మొత్తం మనము సెల్ గురించి మొత్తం ఇలాగా ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాసుకున్నారు అంటే కనుక మొత్తం సెల్ గురించిన ఐడియా మీకు ఉంటుంది. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ అండ్ దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.